7월 26일 아동산부 예배 기도로 시작하도록 하겠습니다. 우리 친구들 눈 감고 손 모으고 예수님, 우리 친구들이 예수님께 예배 드리러 모였습니다. 각자 집에서 영상으로 드리는 예배이지만 우리 친구들 한 명 한 명 붙잡아 주시고 예수님을 향한 사랑으로 오늘 예배 잘 드릴 수 있도록 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 우리 함께 찬양하도록 하겠습니다. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. You give us hope and life that's forever. You make us bold and we stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. We're trusting in you. We're off on this journey, there's no looking back. With Jesus to lead us, we're on the right track. Oh, 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 oh. Wide open spaces for wide open eyes. We're looking ahead for the next big surprise. Oh, 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 oh. We trust in you, Jesus. You're all that we need. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. You give us hope and life that's forever. We stand together. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. Your power will pull us through. We're trusting in you. Trusting in you. Trusting in you. We're trusting in you. Trusting in you. Today we live, today we breathe, today we know that we are strong when we are weak. Today we trust, we overcome, take every chain that kept us slaves and throw them off. We're not waiting for permission, we defy our inhibition, like our middle name is Fearless, Son of Red. If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise. By your power, we will go. By your spirit, we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions.
If we're gonna fly, we fly like eagles, arms out wide. If we're gonna fear, we fear no evil. We will rise by your power, we will go. By your spirit, we are bold. If we're gonna stand, we stand as giants. If we're gonna walk, we walk as lions. It was awesome! 이제 헌금 시간입니다. 우리 두 손 모아서 공손하게 헌금 드리도록 하겠습니다. 그리고 헌금과 예배를 위해서 엄정인 선생님께서 기도해 주시겠습니다. 사랑의 하나님, 오늘도 우리 아동산부 어린이들을 사랑하셔서 하나님 앞에 나와 예배하게 해주셔서 감사합니다. 우리가 교회에 나와서 다 같이 모여 찬양하고 말씀 듣고 또 나누는 일을 같이 하지 못하지만 집에서 온라인으로 드리는 예배에서 더욱 하나님께서 우리에게 가까이 계시다는 것을 알게 되는 은혜가 있기를 소망합니다. 우리에게 하나님의 말씀 전해주시는 배철진 목사님을 위해 기도합니다. 바쁘고 힘든 일들로 지치지 않게 도와주시어서 우리 어린이들에게 전해지는 하나님의 말씀에 더욱 하나님의 은혜와 능력이 담겨지도록 도와주세요. 우리 아동산부 어린이들과 선생님들 마음에 매일매일 하나님의 사랑이 더욱더 많이 차고 넘치길 기도합니다. 언제나 예수님이 가장 먼저이고 최고라고 고백하는 저희들 될 수 있도록 주님 도와주세요. 예배가 끝날 때까지 하나님 앞에 우리의 마음을 모두 집중시킬 수 있도록 주님 도와주시오며 앞으로의 삶도 일주일의 삶도 주님께 모두 맡겨드릴 수 있도록 우리 마음이 주님 앞에 나아가기를 원합니다. 모든 것을 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 오늘 우리 친구들과 함께 볼 말씀은 요한계시록 2장 8절부터 11절까지 말씀입니다. 우리 친구들 화면 보면서 목사님하고 같이 읽어주세요. 서머나교회 지도자에게 이렇게 써서 보내어라. 처음과 마지막이며 죽었다가 다시 살아나신 분의 말씀이다. 내가 당하는 고난과 가난한 사정을 내가 알고 있다. 하지만 사실 내가 참 부자이다. 너를 욕하고 비난하는 자들이 있다는 사실도 안다. 그들은 자기들 스스로를 유대인이라고 하지만 사실은 사탄에게 속한 자들이다. 그러니 앞으로 일어날 일들을 두려워하지 마라. 악마가 너희들을 시험하려고 너희 중에 몇몇을 감옥에 가두고 10일 동안 고난을 겪게 할 것이다. 그러나 죽는 그 순간까지 신실하게 믿음을 지키라. 그러면 생명의 멸관을 내게 줄 것이다. 귀 있는 자는 성령께서 교회에게 하시는 말씀을 잘 들어라. 승리하는 자는 두 번째 죽음으로 말미암아 해를 당하지 않을 것이다. 아멘. 하이, 우리 아동산부 친구들 일주일 동안 즐겁게 잘 지냈나요? 지금 휴가 갔다 온 친구도 있고 아직 안 간 친구들도 있는데 휴가 가서도 꼭 손소독 열심히 하고 우리 코로나 조심하도록 합시다. 우리 저번 주에는 요한계시록 시리즈를 잠깐 멈추고 어떤 얘기를 나눴나요? 믿음에 대해서 얘기 나눴죠. 우리 친구들의 믿음과 구원에 대해서 함께 이야기를 했습니다. 이제 다시 오늘부터 요한계시록에서 이야기하는 에베소, 서모나, 버가모, 두아디라, 사데, 빌라델비아, 라오디게아 이 7개 교회에 대해서 말씀하신 인자의 말씀, 예수님의 말씀에 대해서 다시 생각해 볼 거예요. 우리 2주 전이라 기억 안 날 수도 있는데 2주 전에 에베소 교회에 대해서 어떤 말씀하셨는지 기억나나요? 요한에게 나타나신 인자가 말씀하셨습니다. 에베소 교회는 교회에 들어오는 거짓 사도들, 거짓 교사들이 많이 들어왔는데
그 이단들을 잘 시험해서 하나님의 말씀을 잘 지켰다고 칭찬을 받았죠. 그렇지만 이 말씀을 지키는데 너무 집중한 나머지 하나님이 주신 예수님의 그 사랑을 버렸다라고 이야기합니다. 그래서 예수님의 사랑을 회복해야 한다라고 예수님께서는 말씀을 해주셨죠. 그리고 오늘 두 번째 교회인 서머나 교회. 서머나 교회에 대해서는 예수님께서 어떤 말씀을 하셨을까요? 예수님이 서머나 교회는 조금 다른 이야기를 하셨어요. 요한계시록에 나오는 몇 개 교회였죠? 총 7개 교회 중에서 혼이 나지 않은, 예수님께 혼나지 않은 교회가 두 군데가 있습니다. 그 어딜까요? 오늘 얘기할 서머나 교회가 첫 번째로 혼이 나지 않는 교회입니다. 그리고 뒤에 가서 빌라델비아 교회가 예수님께 혼이 나지를 않아요. 그래서 두 교회가 예수님께 혼나지 않는 교회가 되는 거죠. 그러면 지금 서머나 교회는 남아 있을까요? 서머나 교회의 형태는 남아 있지는 않아요. 그렇지만 서머나라는 지역은 아직 남아 있습니다. 서머나라는 이름이 이즈미르라고 바뀌어서 터키에 있는 항구 도시로 아직 남아 있습니다. 그리고 요한이 이런 요한계시록을 쓸 때쯤에는 서머나 환경은 에베소 교회보다 좀 더 어려웠습니다. 당시에는 로마가 이 지역을 다스리고 있다라고 얘기했죠. 그리고 로마는 로마 황제가 하나님과 같은 존재, 신과 같은 존재라고 생각하고 황제를 섬겼습니다. 그리고 그 황제를 섬기는 신전들이 있었는데 그 중에 한 군데가 서머나 지역이었습니다. 그래서 이런 신과 같은 존재로 황제를 섬기는 게 정치적인 목적이기도 했지만 종교를 정치에 붙여서 사람들이 정말 황제를 신과 같이, 하나님과 같이 섬기기를 원했죠. 그래서 황제에게 절하는 사람에게는 증명서를 줘서 이 사람은 황제를 섬기는 사람이다 라고 얘기했고, 그렇지 않은 사람들은 증명서를 받지 못했기 때문에 그 사람들은 로마에서 좀 차별하고 약간 배척하고 왕따를 시키는 분위기가 있었어요. 그런데 서머나 교회 사람들은 다 그 증명서가 없었던 거죠. 그래서 로마는 서머나 교회를 싫어하고 서머나 교회를 괴롭히기 시작했어요. 그것은 에베소 교회도 좀 비슷하게 같은 괴롭힘을 당했지만 서머나 지역에는 그 황제를 섬기는 신전까지 있었기 때문에 더 많은 괴롭힘이 있었죠. 근데 여기서 이 괴롭힘만 있었을까요? 오늘 서머나에는 조금 더 특별한 괴롭힘이 하나 더 있었어요. 예수님 때부터 있었던 하나님을 믿는 사람들, 누구였을까요? 바로 유대인. 유대인들이 예수님 때도 예수님을 싫어했지만 그들은 예수님을 믿지 않았거든요. 왜? 하나님이 예수님으로, 사람으로 오신다라는 게 말도 안 된다라고 생각했고, 예수님처럼 그냥 일반 사람처럼 오는 거를 상상하지 않았어요. 왜? 그때 당시 유대인이 생각하는 메시아는 이 로마 어려운 상황을 이겨내고 세계의 왕으로 등극하신 엄청난 큰 힘을 가진 메시아를 원했거든요. 그래서 예수님을 믿지 않았어요. 그래서 예수님이 하늘로 올라가신 이후에도 유대인들은 그리스도인들을 괴롭히기 시작했죠. 그런데 이 서머나 교회에 있는 지역에도 유대인들이 들어와서 그리스도인들을 괴롭혔습니다. 유대인들이 좀 더 돈이 많고 정치적으로 위에 있는 사람들이었기 때문에 그리스도인들에게 가게를, 그리고 일하는, 그리고 사람들을
고발하고 거짓으로 돈을 빼앗기도 하고 왕따를 시키기도 했어요. 그래서 서머나에 있는 그리스도인들은 유대인들 때문에 더 가난해지기 시작했어요. 그래서 서머나 교회는 이러한 로마 핍박뿐만 아니라 유대인의 괴롭힘까지 겪고 있는 아주 어려운 상황에 있는 교회였죠. 이렇게 서머나 교회는 로마의 괴롭힘과 유대인의 모든 괴롭힘을 모두 당하고 있고 너무 어려운 상황인데 어떻게 됐을까요? 더 좋아졌을까요? 더 나빠졌을까요? 오늘 말씀 9절을 한번 읽어보도록 합시다. 목사님 읽어줄 테니까 우리 친구들도 화면 보면서 같이 읽어주세요. 내가 당하는 고난과 가난한 사정을 내가 알고 있다. 하지만 사실 내가 참 부자이다. 너를 욕하고 비난하는 자들이 있다는 사실도 안다. 그들은 자기들 스스로를 유대인이라고 하지만 사실 사탄에게 속한 자들이다. 라고 성경에서 얘기합니다. 서머나 교인들이 예수님을 믿는 믿음으로 인해서 많은 어려움을 당하고 있다라고 그것을 또한 하나님은 아신다라고 얘기하고 계시죠. 로마에 당한 어려움, 유대인에게 재산을 뺏기고 가난해지고 그리고 거짓으로 고발을 당하고 사회에서 왕따를 당하는 이 어려움을 예수님은 아신다. 그래서 예수님은 대신 유대인들을 욕해주고 계시죠. 이러한 고난 중에 어려움 중에서도 예수님을 버리지 않고 믿음을 버리지 않는 너희들이 정말 너희 안에 있는 구원 때문에 너희는 참 부자이다. 그렇지만 저들은 너희를 괴롭히는 유대인들은 하나님을 믿고 있다고 얘기하지만 쟤네들은 사탄의 자식이야 라고 예수님이 유대인들이 대신 욕해주고 계시죠. 그리고 그 안에서도 그 어려운 가운데서도 구원을 마음에 있는 그 구원을 하나님을 믿는 그 믿음을 버리지 않는 그리스도인들이 정말 참 부자이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그렇지만 예수님이 유대인을 대신 사탄의 자식이야 라고 얘기를 하고 계시지만 안타까운 사실이 하나 있습니다. 오늘 10절 말씀을 한번 읽어보도록 합시다. 그러니 앞으로 일어날 일들을 두려워하지 마라. 악마가 너희들을 시험하려고 너희 중에 몇몇을 감옥에 가두고 10일 동안 고난을 겪게 할 것이다. 그러나 죽는 그 순간까지 신실하게 믿음을 지키라. 그러면 생명의 면류관을 내게 줄 것이다. 아멘. 예수님은 서머나 교회의 고난이 지금까지 당하고 있는 이 어려움이 없어질 것이다 라고 얘기하지 않으세요. 이 고난은 더 심해질 거다 라고 얘기를 하고 계시는 거죠. 지금까지도 너무 힘들었는데 예수님은 이 고난을 치워주지 않고 계십니다. 그렇지만 서머나 교회 사람들에게 말씀하고 계시죠. 이 고난은 계속될 거다. 더 심해질 거다. 그렇지만 너희는 너희의 마음의 믿음을 굳게 단단하게 붙잡고 넘어지지 마라. 그러면 너희에게 나중에는 하나님의 구원이 너희와 함께 할 거다 라고 얘기하고 계세요. 여기서 10일이라는 숫자가 나왔는데 여기 10일이라는 숫자는 그냥 딱 10일 이렇게 얘기하는 게 아니에요. 좀 긴 날. 애기들이 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10까지밖에 못 세는데 10이 가장 숫자인 것처럼 생각하는 것처럼 약간 의미를 가지고 긴 날 동안 너희가 다시 더 어려움을 겪을 거야 라고 얘기를 하고 있는 거죠. 그래서 서머나 교인들에게 더 크고 어려운 고난이 다가오게 될 예정이에요. 이 고난으로 인해서 많은 사람이 죽게 될 수도 있어요. 어려움을 당하고 지금보다 더 가난해질 수도 있어요. 그렇지만 예수님은 서머나 교회가 이 어려움을
어떤 것을 붙잡고? 예수님을 향한 믿음의 기둥을 붙잡고 이겨내기를 원하고 계시죠. 실제로 이런 고난은 많은 시간 동안 지속이 됐어요. 요한이 이 편지를 보낸 이후 50년 이후에도 이 어려움은 계속 지속됐고, 서머나의 가장 리더라고 얘기하는 서머나의 감독 폴리갑이라는 감독도 살아있는 채로 불에 타서 죽는 화형에 처해지게 됐죠. 그리고 폴리갑 감독 이외에도 많은 그리스도인들이 이렇게 화형에 처해지고 돌에 맞아 죽기도 하고 감옥에 갇히기도 했죠. 이렇게 예수님을 믿는다라는 이 한 가지 이유로 로마에 의해서 죽임을 당하게 되었어요. 그렇지만 그러한 상황에서도 서머나 교회는 예수님을 향한 믿음을 버리지 않았어요. 오늘 8절에 보면, 그리고 오늘 11절에 같이 보면, 오늘 예수님이 서머나의 교회에 보내는 편지의 인사말에 처음과 마지막이며 죽었다가 다시 살아나신 분의 말씀이다 라고 이야기하고 있고, 11절에는 승리하는 자는 두 번째 죽음으로 말미암아 해를 당하지 않을 것이다 라고 이야기하고 있어요. 그렇기 때문에 예수님은 우리의 처음 시작, 태초부터 우리를 창조하시고 나를, 우리 친구들을 선택해 주시고 서머나 교회를 선택해 주신 그 예수님이 우리의 마지막, 우리의 죽음까지도 보고 관리하고 계신다라는 거죠. 그리고 그 우리가 죽은 이후 11절에 나오는 두 번째 죽음, 우리가 예수님을 믿지 않으면 어디로 떨어지죠? 지옥에 가는 그 두 번째 죽음도 하나님이 우리가 예수님을 믿는다는 이유로 막아주시고 우리를 구원시켜 주셔서 우리가 두 번째 죽음을 건너뛰고 하나님과 함께 할 수 있도록, 천국에서 함께 할 수 있도록 도와주시겠다라고 말씀하시는 거죠. 그런 것처럼 우리 친구들은 서머나 교회처럼 어려움을 겪고 있지 않나요? 우리가 서머나 교회처럼 예수님을 믿는다는 이유로 목숨을 빼앗기고 죽을 만큼의 어려움을 겪지는 않고 있을 수 있어요. 그렇지만 우리 친구들도 예수님을 인해서, 예수님을 믿고 교회에 나온다라는 것으로 인해서 크고 작은 어려움들을 겪을 수 있죠. 예수님을 믿음으로 인해서 내가 하고 싶은 것을 못할 수도 있어요. 그리고 예수님의 사랑을 실천하기 위해서 화가 나도 그 친구를, 그리고 동생을 참고 용서해 주어야 되는 일도 있을 수 있죠. 우리 친구들이 예수님을 믿는 것으로 인해서 어떤 어려움을 겪고 있는지 생각이 났나요? 그렇다면 이따가 함께 생각해 볼 문제를 풀면서 한번 적어보도록 합시다. 예수님을 믿는다고 우리에게 고난이 안 오는 것은 아니에요. 왔던 고난이 예수님께 기도한다고 한 번에 사라지지 않을 수도 있어요. 예수님께서 우리가 당하는 고난을 없애주지는 않으실 수도 있다라는 거죠. 그렇지만 예수님은 우리가 당하고 있는 고난을 알고 계시고, 우리가 예수님을 믿는 믿음을 붙잡고 예수님이 주시는 힘을 가지고 그 고난을 이겨나갈 수 있는 힘을 주신다라는 거죠. 우리 친구들 중에서 어려움을 지금 겪고 있는 친구들도 있을 수 있어요. 현재 전 세계 모든 사람이 겪고 있는 코로나의 문제도 있죠. 그렇지만 이 모든 고난을 이겨낼 수 있는 힘을 주시는 분이 바로 누구실까요? 바로 예수님입니다. 우리의 고난이 비껴나가진 않지만 우리가 이 고난을 예수님이 주신 힘으로 받았을 때 그것이 고난이다라고 생각이 되지 않을 수 있다라는 거죠. 이 고난 중에 있지만, 이 어려움 중에 있지만 이것이 나를 향한 예수님의 은혜가 될 수도 있는 거예요.
그런 것처럼 이 모든 고난을 이겨낼 수 힘을 주시는 예수님이 나와 우리 친구들과 함께 계신다라는 것을 꼭 기억하고 모든 어려움 속에서도 예수님과 함께 어려움을 이겨나가는 아동 산부들이 친구들이 되었으면 좋겠습니다. 우리 예수님을 꼭 붙잡고 오늘 기도하도록 하겠습니다. 예수님 오늘 서머나 교회에 대해서 말씀하신 것을 나누었습니다. 서머나 교회가 예수님을 믿는 믿음으로 인해 어려움을 당하고 죽음까지 당했지만 예수님을 향한 믿음을 버리지 않고 예수님이 주신 힘으로 이겨낸 것처럼 우리 아동 산부 친구들도 믿음 안에서 어려움과 어려운 생활 속에서 겪는 모든 어려움을 예수님이 주시는 믿음의 힘으로 이겨낼 수 있는 우리 친구들 될 수 있도록 도와주세요. 그리고 우리 6학년의 임서진 친구와 황선율 친구 그리고 3학년의 황지율 친구가 오늘 한국으로 다시 귀국하게 되었습니다. 우리 친구들도 한국에 가서도 정말 하나님이 나를 구원하셨고 나를 붙잡아 주셨다라는 이 믿음을 가지고 우리가 시간이 지날수록 더욱더 성장하는 믿음을 가지는 우리 친구들 될 수 있도록 도와주세요. 사랑이 많으신 예수님 이름으로 기도드립니다. 아멘. 주기도문하고 마치도록 하겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지여, 이름이 거룩히 여김을 받으시오며 나라가 임하시오며 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주시옵고 우리가 우리에게 죄 지은 자를 사하여 준 것 같이 우리 죄를 사하여 주시옵고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라 권세 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘.